आउ ना श्रीकांत जेना कौन कर मुझे तो किसी जाए भावुन सी मत काम कर मंत्रिमंडल रे जड़े भी मंत्री नहीं जी कि आईएएस सेक्रेटरी संगे कथबार्ता हो पार तेणु करी सी पांड्यान बाबू को नहीं बुलूं किंतु एटा हूँ संपूर्ण गोटे असहायतार ये हूँ लक्ष्य 20टा बड़ राज्य भितर 18 बा 19 एबे टिके बढ़ी 16 बा 17 अच्छी भारतीय जनता पार्टी जब क्षमता को आसे आम चेष्टा करूँ केमी 10 नंबर को जीव 8 नंबर को छाती फुटे कहीपर 24 मसीह निश्चित बीजेपी राज्य जनता पार्टी क्षमता को आस विजु जनता दल हार संपूर्ण भाव आप निष्क्रियता जो बीजेडी सरकार जो सी अच्छा जो प्रचार चाहूना विजु जनता दल लोक मैंने यार घोर भारतीय जनता पार्टी रे मोर प्रेरणादाता होचंती वाजपेयी। आज ओडिशा खबर पक्षर आमे ओडिशा रे गोटे वरिष्ठ व्यक्तित्व थिबा राजनीतिक क्षेत्र रे आगधाड़ रे थिबा खारबल स्वाई महाशय को आज आमे साक्षात्कार नौचु। आमे साक्षात्कार विषय रे आमे बहुत कथा किसी आलोचना करिवार अछि जहाँ आम बहुत दीर्घ दिन धरी आम लगी रही आम साक्षात्कार करने जहाँ आम गोटे भल सुजोग पाइचु आज बासभवन में आम आसी पहुंचु। ओडिशा रे प्रायतः 4-5 जन लगातार भाव 3 थर सांसद होइछन्ति किंतु बालेश्वर रे आपण रेकर्ड सृष्टि करछन्ति लगातार भाव 3 थर आपण सांसद होइछन्ति तापरे आपण बालेश्वर छाड़ी कटक रे कहीं प्रार्थी हेले बालेश्वर छाड़ी कटक प्रार्थी होवार कारण हूँ से भारतीय जनता पार्टी छाड़ देथिले आज्ञा मो उत्कल भारत बोली गोटे दल गढ़ आज्ञा 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 2014 मसीह अरुण जेटली एवं चंदन मित्र आज्ञा 2 जन जाक भुवनेश्वर आसिले आज्ञा आसी मते समाने कहिले जे नहीं आपण पुणी बीजेपी को फेरी आसंतु आज्ञा एवं बालेश्वर लड़तु मुझे संगे संगे राजी हो गली कारण मो पाखे जे सेमती गोटे चली जाइली बोली बहुत किसी शक्ति होता सेमती नुहे आज्ञा किंतु सेतबेले परवर्ती काल रे नवीन बाबू आग्रह प्रकाश कले नहीं नवीन बाबू सेतबेले मोदी प्रथम थर पई आज्ञा प्रधानमंत्री प्रार्थी ही थांती आज्ञा से नवीन बाबू तांको लोकों को द्वारा मोदी पाक संकेत पठेले जे खारबल स्वाई को निया जावाटा उचित नुहे आमे तो अच्छु आमे तो साहाय्य करिवु कारण 2014 रे बीजेपी निश्चय एकुटिया संख्यागरिष्ठता पाइबो सेमती गोटे धारणा नथिला आज्ञा सेतबेले गोटे धारणा थिला बीजेपी बेसी पाई पारे आज्ञा किंतु अन्य दल मानन को आनी की संगरे न मिसेले सरकार करिपरिबनी जेमति कि जयललिता ममता बनर्जी नवीन पटनायक एमने सब वाजपेयी को सरकार रे थिले तेणु तांको संगे मेंट करिवार उद्देश्य थिला भारतीय जनता पार्टी रे किंतु जा नवीन बाबूंकर गोटे इच्छा नथिला जे मु बीजेपी को पुणी जाए बीजेपी रे शेष मुहूर्त जदिव प्रथमे अरुण जेटली एवं चंदन मित्र कही राजी होती परवर्ती काल प्रताप षडंगी को टिकेट भारतीय जनता पार्टी देला दबार मो पाखे किसी उपाय नथिला मुठू जाई सौम्य बाबूंकर सेतबेले गोटे दल आम ओडिशा बोली थिला ता संगे मेंट कली एवं कर सारिया पर सौम्य बाबू तांकर इच्छा थिला जे मु बालेश्वर न लड़े अच्छा अच्छा तांकर धारणा थिला जे मु बालेश्वर जदि लढिबी ताहले मु कांग्रेस रो वोट को विभाजन कर देबी अच्छा एवं करिदेले श्रीकांत जेना जीति जिवे आज्ञा आज्ञा तांको परिवार रो श्रीकांत जेना को परिवार सहित मोटे पडु नथिला आज्ञा से चाहू नथिले जे श्रीकांत जेना जीतंतु बोली आज्ञा तेणु करिकि से मते कहले जे आपण सेटु लड़ी परिबे नाही
ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆମର ମେଣ୍ଟର ଥିଲା ସେ ମେଣ୍ଟର ସବୁ ଅର୍ଥ ସେ ହିଁ ଦଉଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିବା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଯଦିଓ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମତେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲଢିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ଯେ ସୁନା ଗହଣା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଲଚାନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁ ଟିକେଟ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ମତେ କହିଲେ କଟକରୁ ଲଢ। ଆଉ କଟକରୁ ଲଢିବା ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଟକରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଧର ବିଜେପିରୁ ଆପଣ ଛାଡିଲେ, ବିଜେପି ଛାଡିକି ଆପଣ କଟକରେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଯୋଉ ଅପଚୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ସେଇ ସମୟଟା, ସେ ସମୟ ଯଦି ସେଇ ସମୟଟା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବିଜେପିରେ ଥାଇକି ମାନେ ନଥାଇକି ତ ଏଇଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଅପଚୟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରେନି। ସମସ୍ତେ ମତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବିଜେପି ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ, ଆପଣ ଯଦି ବିଜେପିରେ ଥାନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଅଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସେମିତି ଉପରକୁ ପାର୍ଟି ମତେ ଉପରକୁ ଉଠେଇଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜେପିରେ ଯଦି ଥାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ବିଜେପିରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବିଜେପି ଛାଡିକି ଯାଇ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଆମର କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ କଟକରେ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଲେ, ସେମିତି କଟକ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଳକ୍ରମେ ଛାଡିଦେଲେ। ତାପରେ ଫେର କନ୍ଧମାଳରେ ଆପଣ ଏମପି ଟିକେଟ ପାଇଲେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। କନ୍ଧମାଳରେ ବହୁତ ଭୋଟ ବି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମିତି କି ଲୋକ ଆଶା କରୁନଥିଲେ ଯେ ଖାରଳ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ଯାଇ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ କନ୍ଧମାଳ ଇଏ କରି ଫେରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯିଏ ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ଓଡିଶାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଫେରେ କନ୍ଧମାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଇ କଟକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି କି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି କି କନ୍ଧମାଳ? କନ୍ଧମାଳରେ ମୁଁ ଲଢିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କନ୍ଧମାଳରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କନ୍ଧମାଳରେ ଲଢିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। କନ୍ଧମାଳକୁ ବି ମୁଁ ବି ବର୍ଷେ ହେଲା ଯାଉନି, କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ଦୂର, ଏଇଠୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଯୋଗଦେଲେ, ଯେମିତିକି ଦାମବାବୁ, ଯେମିତିକି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଯେମିତିକି ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ଯିଏ ସେଠି ଏମପି ଥିଲେ। ଏଠି ବି ଆମର ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି, ଜୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଟିକେଟ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା, ମତେ କନ୍ଧମାଳକୁ ପଠେଇବାର କିଛି ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଆପଣ ତାହେଲେ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜି ନଥିଲେ? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ଦେଲେ ଟିକେଟ ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେଟ ପାଇଥାନ୍ତେ ଘରେ ବସିକି ଜିତିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ବାଲେଶ୍ୱରର ଘର କଣ, ଜଳ, ବାୟୁ, ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଟାଚ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା 20 ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ସେଟା କାହିଁ ଦଳ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବେ? ମୁଁ କେମିତି କହିବି, କାରଣ ମତେ ଧାରଣା ହଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ RSS ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କନ୍ଧମାଳକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଢୁଥିଲା। ତେଣୁ RSS ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠୁ ଜିତୁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିବ? କାରଣ ତା ପୂର୍ବ ଥରକ ଯିଏ ସେଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ସିଏ ମାତ୍ର 1,08,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅମାନତ ନଥିଲା, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ବହୁତ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ 3,13,000 ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, 3 ଗୁଣା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ରେକର୍ଡ କହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି, ତେଣୁ ପାର୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଲା ଏଇଆକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଇଏ ବୋଧେ ଜିତିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ମୋର ବି ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ମନା କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚାଲିଗଲି। ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳାଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ମୋର ଅସହାୟତା ଯେ ମୁଁ ଧର୍ନିଆ ଯୋଉ ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି,
तेणु सेठी भी टिकेट मिल न बालेश्वर भी मिल न। अच्छा ऑप्शन थिला कि बालेश्वर ना थिलानी किछि आपण से दल रे जहा डिसाइड करले सेटा को आपण मानि नेले शृंखलित भाव रे मानि नेले। एक्चुअली आपणकर आपण गोटे जते राजनीति करछन ओडिसा रे जते गुडी विद्वान व्यक्ति अछंती ओडिसा रे ता भीतर तन्मधुर आपण निश्चित भाव रे कुआ जाय परियो बहुत विद्वान व्यक्ति आपण जेमति ये रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास जोटा कि आपण को भी कुआ जाय परियो आपण निश्चित भाव रे गोटे ये रहउछन कि आपण राजनीति कैरियर जहा कहलानी जे दलर शृंखला मानिक आपण कंधमाल गले फिर कंधमाल बर्तमान आपण आउ इच्छुक नाहंती सेठी। अच्छा एमिति बर्तमान बहुत बड़ प्रचार होउछ एवं रेल मंत्री आस्थिले अश्विनी कुमार वैष्णव वाहनगा दुर्घटना रे तांको एमिति गोडे तोडे कि गणमाध्यम पचारथिले सी किंतु आपण नाटा भी उल्लेख करथिले यदि बालेश्वर रे आपण ना उठुची प्रार्थी होवा पय आपण से परिप्रेक्षी कोन मतामत देबे माने कार मो ना उठुची आपण हां मो ना उठले मोर तो प्रबल इच्छा अछि लड़िया पे इच्छा अछि आपण सेमति किछि दल रे किछि आपण लेखिक दबा किमा दल रे कहिबा राज्य सभापति को कि आपण केंद्र रे तो बहुत बड़ा हाथ अछि जोटा कि आपण 15 वर्ष कैरियर भितरे जे प्रकार केंद्रीय नेता आस्थिले सुषमा स्वराज को ठारो बड़ बड़ नेता सब आपण पे प्रचार पे आस्थिले सेमान को पाखर किछि आपण कहिचन जे मोर चूजिंग होनी मु बालेश्वर तो 3 थर जीतिछि आ मते आउ थर दिया जाऊ सेमति किछि कहिचन किछि अभियोग करछन मु राज्य सभापति को कहिछि मनमोहन सामल को कहिछि हां हां मु राज्य संगठन संपादक को कहिछि आज्ञा जे मु बालेश्वर लड़िया चाहू छी मु कंधमाल जीव को राजी नहीं मो भी वर्षर ऊर्ध्व होइगलानी मु सेठी जाऊ। अच्छा मनमोहन सामल कौन आपनकर सुनी कि आपनकर कथा को सुनी कि कौन उत्तर देले से कहले ठीक अछि हम ए विषय रे कथावार्ता करबा तबे तांको संगे रे कथावार्ता मते लागुतला जे से बोझ मो कथा रे एकमत अछन। आज्ञा आज्ञा अच्छा आपण जो 3 थर बीजेपी रे लगातार भाव रे आपण सांसद हेले बालेश्वर रे जो सब कर्मी थिले आपण संगे रे बीजेपी रो जो सब सेतबे सब कर्मी थिले बहुत कर्मी थिले आपनको एठी मध्य आपनको ए जो राजभवन से लोक मध्य जीवासीवा भी करिया को रास्ता पाउन थिले बहुत लोक आस्तले आपण पाखु से बर्तमान सेमान सब आपण पार अछन ना बर्तमान माने मोर धारणा से समर्थनटा पर्यंत पूरा जेमि थिला सेमति अछि। अच्छा कारण या भितरे आज्ञा मोर नातीर आज्ञा जन्मदिन मु एठी गत ए मासे तळे हां सेप्टेम्बर 11 तारिख रे उडे भोजी देथिले आज्ञा आज्ञा सेथिरे मु जो मान सब डाकथिले प्राय सब आस्थिले ताले आपण हुद्बोध कलनी जे एथरो मु छिडाले आउ कारण पुराना प्रार्थी मान समस्त रही कारण सेतेबेले ए जो सोरो विधानसभाटा देखो आज्ञा 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 पूर्वरु सोरो विधानसभाटा बालेश्वर लोकसभा रे थिला आज्ञा किंतु वर्तमान सेटा नाही सेटा भद्रक लोकसभा पड़े एपटरे राजगोविंदपुर खुंटा ये सब गुडी सब थिला आज्ञा बालेश्वर रे वर्तमान से अछि मयूरभंज रे किंतु सेठी जो माने मो संगे सब सेतेबेले थिले तांको डाकथिले से भी सब आस्थिले तेणु तांकर श्रद्धा अछि निश्चित भाव रे आपण जहा हृदबोध करचंदी आपनकर गुटे कथा एबे जहा लक्ष्य करा होची आपण एटा जदिबा विवादीय प्रश्न आपनको किंतु कथाटा होची जो तो उठुची वोटर्स मानक पखरु गां गां रे उठुची पंचायत रे उठुची ब्लॉक रे आलोचना होची बीजेपी दल रे आलोचना मध्य एटे दुई गोष्ठी अछंती एटा संपूर्ण भाव रे आपण अस्वीकार करले भी राज्य स्तरीय नेता भी मध्य आछंती समाधान करिया को किंतु गोटे जणे मंत्री पद पाइथिले प्रताप षडंगी वर्तमान जे सांसद अछंती अधारु तांको मंत्री पद पळैला एवं तांको पूर्वरु थिले श्रीकांत जेना कांग्रेस रे थिले तांकर भी सेमति केंद्र रे थिला सरकार थिला से जो प्रकार एटी काम करिसंती निश्चित भाव रे माने लोक चिरस्मरणी तांको पय होउचंती किंतु प्रताप ननांकर वर्तमान सुधा से बुद्धि आखि दृश्य कार्यक्रम मंत्री पद थिला बेले हो कि चली गला बेले हो जो चाली माने वर्तमान जो स्थिति अछि बीजेपी रो जो इंप्रेशन खराब अछि एवं तांको टिकट न दिया जे बोली गुटे सुना जाउछि से परिप्रेक्षी रे आपण कोन कहया पे चाहते श्रीकांत जेना वर्सेस प्रताप षडंगी विषय हम कहलु से विषय आपण कोन मतामत रही श्रीकांत जेना सेमति बहुत किछि करथिले बोली मु काई भाबुनी आज्ञा प्रचारटा सेमति हुए आज्ञा ए बोधे से जो सिपेट बोली जो ऑफिस कोटे खुलचोती से आज्ञा आज्ञा आउ नले श्रीकांत जेना कोन करछन काई मु तो किछि जानि अच्छा एई जगह रे आपण भी मते कहंतु ए जो कहउचंती चिरस्मरणीय होई के रहिबे माने कोन करछन मु तो काई किछि जानि अगर जहा फ्लेक्स रे मारी के से जणे मु बुझिली ना ना सेटा भी मु जानिबा को चाहे आज्ञा आज्ञा जे से कोन करछंती देखंतु
ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ବେଳେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଫ୍ଲାଇଓଭର ରେଲୱେ ଲେଭେଲ କ୍ରସିଂ ହେଇଛି। ସେମିତି ତ ଆମର ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଡୁଙ୍କ ବେଳେ ଏଟା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ କରି ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଏମପି ଟେ କରେ ନାହିଁ। ଏମପି ହୁଏତ ଚିଠି ଲେଖି ଦିଏ ବା କୁହେ ଯେ ଏଇଠି କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ତାରି ଯୋଗୁ ହେଇଛି ସେମିତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ସେମିତି କିଛି କରିଛନ୍ତି କାହିଁ ମୁଁ ତାର କିଛି ପାଇନି। ଆଉ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀ କଣ କଲେ ନ କଲେ ସେଟା କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କଲେ ଯେ ସେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଶା ଅନୁରୂପ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ମୋଦି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି? ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ କଥା। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ସରକାର ଚାଲିଛି ବିଜେଡିର, ସେ 5T ସରକାରରେ ଆପଣ ସଫଳ ଆଉ ବିଫଳ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋର ଧାରଣା ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ବି କେହି ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ କି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବା କାମ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ଯିଏ କି ତାଙ୍କର ଆଇଏଏସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅସହାୟତାର ଇଏ ହଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାହସର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। 5T ସଫଳ ନା ବିଫଳ? 5T ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି 5ଟା ଇଏକୁ ନେଇକି, ସେଟା ସଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବିଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଓଡିଶା। ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ପଠେଇଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ବି ଥରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଠେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଉ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଯାଉ ନା। ସେଟା କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲେ କୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଅଫିସରକୁ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛି? ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଲ ଖରାପ ମୁଁ ସେଟା କହୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଏମପି ଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏଇଠି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବା ତାଙ୍କ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ସେଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଭଲ ଅଫିସର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହୁନି। ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ବୋଲି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷ ହେଇନଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବୁଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଲିବାଟା ରାଜନୈତିକ ନେତା ବୁଲୁଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ବି ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଯୋଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ, ସଫଳତା କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଫଳତା କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ? ମିଶନ ଶକ୍ତିଟା କଣ? ଆପଣ ଏଇ ତ ଏସଏଚଜି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଋଣ ଦବା। ଋଣ କାହିଁକି ଦିଆହଉଛି? ଋଣ ଦିଆହଉଛି ସେମାନେ ନେଇକି ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ, ବଡି ତିଆରି କରିବେ, ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବେ, ଆଚାର ତିଆରି କରିବେ, ଛେଳି ଚାଷ କରିବେ, ଗାଈ ରଖିବେ, ମାଛ ଚାଷ କରିବେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ 100ଟା ଏସଏଚଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା କେହି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ। କେବଳ ତାକୁ ନେଇକି ସୁଧ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ମାରୱାଡିଙ୍କୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନେଇକି ୟାର ସୁଧ ଦିଅ, ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନବୁ। ଏହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନିହାତି ଆସିଥିବ। ନା ଅଭିଯୋଗ କଣ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛି। ମତେ ନବୀନ ବାବୁ ବା ତାଙ୍କ ଲୋକ ମତେ ନେଇକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ। 100ରୁ 100 ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ସେଠି କେମିତି ଏସଏଚଜି ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କେତେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସେମାନେ କେତେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ପୋଷାକ, ବାହାଘର ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବା, ମୁକୁଟ ତିଆରି କରିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯୋଉଟା କି ଜନସାଧାରଣ ଏଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡି, ଆଶାକର୍ମୀ, ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ ବିଜେଡି କି ଭୋଟ ଦିଅ ଏବଂ ଭୋଟ କରାଅ। ଏଟା ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଭିଯୋଗ? କଣ
ମୁଁ ତ ଯେତେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଏଇମାନେ ସବୁ ଝୁଲା ଧରିକି ଛୁଆ ପିଲା କାଖେଇକି ଯାଇକି ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ଏଇଟା ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ ନବୀନ ଆପଣଙ୍କର ବାବୁ ସରକାର ଯଦି 24 ମସିହାରେ ଆସେ ବିଜେପି ସରକାର ଏଇ ସବୁ ଉପରେ କଣ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗେଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଡିଫାଏ କରିବେ ଏଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରିକା ଅଛି ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କୋଉ ସ୍ତରରେ କିଏ 1 ନମ୍ବରରେ କିଏ 2 ନମ୍ବରରେ କିଏ 3 ନମ୍ବର କିଏ 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅତୀତରେ ବିଜେପି ନା ଏଇ ଓଡିଶା 20ଟା ବଡ ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ 18 ବା 19ରେ ଥିଲା ଏବେ ଟିକିଏ ବଢିକି 16 ବା 17ରେ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେମିତି 10 ନମ୍ବରକୁ ଯିବ 8 ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ କଣ ଛାତି ଫୁଟେଇ କହିପାରିବେ 24 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜେପି ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୋର କାହିଁ ଏବେ ଆଗରୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ମୋର ଧାରଣା ହେଲାଣି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ବିଜେପି କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କରି ଯୋଗେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତା ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ ବାବୁ ଆସିବେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରିବେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କ ଯୋଗେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାରିଯିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର ଯୋଉ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ଲୋକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ୟାର ଘୋର ବିରୋଧୀ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଅଫ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ 3 ଥର 15 ବର୍ଷ ହୁଏ କି 13 ବର୍ଷ ହଉ କି 14 ଥର ଅଧାରୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ ଅଫ୍ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଡାଉନ୍ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଡାଉନ୍ ଟା କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ କଣ ଡାଉନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଫ୍ ରେ ଥିଲି ଯେ ଏତେ ମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲି ଆଉ କ୍ଷମତାରେ ଯୋଉ ସମୟ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ ପଇସା ଦେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କାରଣ ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେଇ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାତବେଳେ ସେ ଆଣିଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ମିଳୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଏକଦମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ମିଳିଲା ବିଜେପି ନାଁରେ ନ ମିଳିଲା ଏଇଟା ବିଜେପି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଫଳତାର ଇଏ ହଉଛି ସଂକେତ ଏଇଟା ବିଜେପିର ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାତା କିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୋର ପ୍ରେରଣାଦାତା ହଉଛନ୍ତି ବାଜପେୟୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମତେ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ମୋର ପ୍ରେରଣାଦାତା ହଉଛନ୍ତି ବାଜପେୟୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତୁଛି ସିଏ ମୋର ପ୍ରେରଣାଦାତା ନ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିତିବାର ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋଦୀ ସାରା ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଲମ୍ବା ହାତ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମପି ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଲେ ଏମିତି ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କହିଲେ ମତେ 2 ଦିନ ଲାଗିବ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳେ ମାନେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଏ ତ ଲବିରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ତେଣୁକରି ଆପଣ କେବେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେଲେଣି କେବେ ମୁଁ ଲବି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ମୁଁ କେବେ ଲବି କରେ ନା କାରଣ ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦଳ ତ ତାକୁ ଆପେ ଟିକେଟ ଦବ ଲବି କରିବା ତାକୁ ଯାଇକି ଖୁସାମତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଲାଇନରେ କେବେ ନଥାଏ ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଫେମସ ହେଇଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ମାନେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଛାତ୍ର ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିଗରେ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଅଛି ବୋଲି ନାଇଁ ପୋଲିସ ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହବ କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ କଣ କରୁଛି
आज्ञा राजनैतिक नेतृत्व पुलिस को प्रशासन को कहीं कहूनी जे एटा बंद कर कहीं कहूनी कह उचित कहले एगुड़ा आपे आपे बंद हो तेणु सब निर्भर करुचे राजनैतिक नेतृत्व पर निश्चित भाव में आप स्वीकार कर नवीन सरकार रे बर्तमान आप कौन कौन लक्ष्य कर ये जहाँ कि आप पूरा छाती फटे कही पार्टी 24 मसीह बीजेपी दल आस कौन सरकार कौन विफलता जहाँकि लोक मैंने पसंद करना विफलता हूँ ओडिशा को वास्तव में समृद्ध करने नवीन करें नवीन से सब क्षमता ना खाली गोटे चली चलती धर जो कहुचे आम चाउल बांटिलु कि से आम घर देलु कि ना ना एसएचजी गोष्ठी को ऋण देलु किंतु आपण मन रखु एटा विकास लक्षण नुहे कहुचा विकास लक्षण या द्वारा बरं भारतीय जनता अपना ओडिशा बरं तलू जाऊँ ओडिशा केमती समृद्ध हम काली जदि 18 नंबर थिला आज केमती 10 नंबर को आसीबो तापरे केमती 8 नंबर को आसीबो तापरे केमती 9 नंबर को आसीबो जहा नवीन बाबू करि पारु नाहंती भारतीय जनता पार्टी क्षमता को आसिले ताहा करिबो आगुरु आपण देखथिबे राजा को पो राजा होतले एबे भी सेमती सही प्रचलन चलची राजनीति रे जने एमएलए होचंती तांको पुओ को प्रोजेक्ट करचंती आपण बहुत केस देखछन सेटा आपण भलो भाबरे जानिछन आपण को परिवार रे आपण राजनीति करछन आपण काहे को बाछिलेनी कि मो परे कि मु थाउ थाउ मु गुटे काहा को राजनीति रे प्रवेश करेबी मो पुओ मोर तो झियो नाही मोर गुटे पुओ आज्ञा तार कोन से इच्छा नाही राजनीति क्षेत्र को आसिया पे आज्ञा आज्ञा तो मो कोन ताको आनिबी आपण पसंद करंती जो राजार पुओ राजा हबा किबा मु एमएलए अछि मो छुआ को एमएलए करेबा वंशानुक्रमिक राजनीति आपण पसंद करंती कर आवश्यकता कौन जदि से पिलार योग्यता नथिबो आपण ताको करदेले कोन हो से ऊपर उठ करिबो एठी देखंतु धरंतु इंदिरा गांधी थिले आज्ञा आज्ञा तापरे राजीव गांधी हेले आज्ञा तापर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हे परचुंती कि ना किंतु ताकर तो सब बेले से पारिवारिक राजनीति चलछि आज्ञा लोक इंदिरा गांधी को दउथले किंतु राहुल गांधी को दउनथले अच्छा एपरि कि कांग्रेस दल जो मोट आसन जो 10% पाइले विरोधी दलर नेता पद पाइब कांग्रेस दल सेतिकी भी करि पाउ तेणु आपण केमते कहउचंती जे एटा हे गले हे जो सेमते न ठीक अछि आपण ए जो प्रथमे जो हमरो नवीन बाबूंकर मुख्य परामर्शदाता सही आईएएस अफसर थिले प्यारीमोहन महापात्र स्वर्गत प्यारीमोहन महापात्र तापरे हमरो आईएएस अफसर पांड्यान सर आछंती आपण भाबुचंती कि ए जो रिवोल्यूशन चलीची बीजेपी रो कांग्रेस जो रिवोल्यूशन चलीची सचिव जाइए जो हेलिकॉप्टर ओल्ले की एकदम लोकों सहित अट्राक्शन माने ये करवा डायरेक्ट कथबार्ता करवा एवं अभियोग देखा तांकर किछि पाळी पड़लानी कि प्यारीओं के भलिया सी जाई पारंती कि बीजेडी विधाई पारे असंभव नहीं कारण मोर जा धारणा होछि आज्ञा बीजेपी रो लोक के तो समर्थन करूना आज्ञा आज्ञा तेणु करी कि हुए तो गोटे समय आसो कारण मन रखंतु राजनीति रे 7 दिन होछि गोटे दीर्घ समय अच्छा कौन जे हम 7 दिन भीतर आप कल्पना भी करें तेणु से जहाँ पांड्यान जहाँ करुचंती से बहुत दिन दल रे तिष्ठ रहिबे मत कहीं लागु दल लोक आपन तो दीर्घ दिन बालेश्वर राजनीति करचंती एवं बालेश्वर अछन सब बेले बालेश्वर अछन लोक सहित अछन मीटिंग जाउचंती लोक आपन को गेस्ट करुचंती एटा त्रिवार सत्य जे आपन लोकन सहित रहिचंती किंतु आपन से समय जो 15 वर्ष जो आपन सांसद थिले बालेश्वर रे सी लोकंकर बर्तन भोटर मानकर एटीट्यूड चेंज हिची किछि नहीं किछि चेंज जा थिला से आज कारण लोक माने भलो लोक को सब बळे भलो कहंती खराब लोक को खराब कहंती आज्ञा लोक जे मु आदो भाबेनी जे लोक किछि बुझी पउना लोक पैसा नै कि सब करछन मु एटा भाबेनी लोकंकर चेतना यथेष्ट लोक बहुत भल भाव बुझती किए भल किए खराब तेणु लोकों प्रति मोर यथेष्ट श्रद्धा सम्मान रही आपन ताले शेष इच्छा अछि निश्चित भाव में मते अन्य जिला नदी बालेश्वर मते जदि टिकट दिया जिवो ताले मु प्रार्थी हेबी ना मु एटी लड़िबा को चाहूछन आपन अच्छा ठीक अछि आपन को धन्यवाद जा बहुत बहुत कथा आपन कहले हमें भी सुनिलु नमस्कार आज्ञा।